Hi friends, today we will discuss about aggregate functions. The aggregate functions is also known as group functions or mathematical functions or deterministic functions or built-in functions. It will perform the calculations on more values and finally it will give the single value. That means it will accept multiple arguments or parameters and it will process the rows and finally it will give single value. And we are mainly using these functions along with the group by and having clauses along with the select statements in the database, and these will avoid null values except count star. And we are using five aggregate functions mainly, that is count and sum, average, minimum and maximum. These five we are mainly using. Count function is used to count the number of elements or rows including null values also in the set, and sum function is used to calculate the sum of the non-null values in the given data set, and average is also calculate the average value of the non-null values in the given data set, and minimum function is used to return the lowest value, means minimum value in the data set, and maximum function, this function is used to return the highest value, biggest value or maximum value in the given set. And there are some other aggregate functions also there. We will use these aggregate functions based on our requirement. Power is used for to, if suppose we need 3 power 2, that means we will use power function. That means 3 power 2 means 9, 3 into 3 9, and square also same, it will return the square of the number. If suppose 2 square means 4, and sqrt square root of the number. If suppose root 3, that means it will provide root 3 number 1.732 like that. And floor value, it will provide largest value that is similar than or equal to a number. And ceiling, that means it will provide the smallest value that is larger than or equal to the given number. And round function, that will give the round of the number of the decimals. That means specified number of decimals we will round in the SQL server. And pi will return the value of pi, 3.1415, that is the value of pi that will use in our requirement. And exponential exp function, that will give the value of e, that means e is equal to 2.718281 will use in our requirement. And absolute number abs function, that will give absolute value, that means exact value of the number, either positive or negative, it will return the single value. And sign, it will return the either positive number or negative number. If positive number means it will return 1, if negative number means it will return -1. And random number, that means rand function, it will provide the number between 0 and 1. And also these scalar functions like tan function, sine function, radians, log and degrees and cos, and a sin, a tan, a cos, cot, these are also we'll use same like that. We'll see in practically how we will use these requirements. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, అలాగే ఆ ఫంక్షన్స్ని మన రిక్వైర్మెంట్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ టేబుల్లో డేటా ఎలా ఉందో చూద్దామండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డేటా అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని డూప్లికేట్ రోస్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మనం తీసుకునేది ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ శాలరీ అండ్ పర్సంటేజ్. ఇక్కడ నరేష్ అనేది 3-4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది విత్ ది డూప్లికేట్ శాలరీ. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలా కావాలో అలా మన రిక్వైర్మెంట్లో మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎలా యూస్ చేస్తారో. మ్యాక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్కి మాత్రం నేను 4-5 వేస్లో చెప్తానండి. డేటా అనేది డిఫరెంట్గా ఎలా ఫెచ్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్కి తగినట్టుగా. మిగిలిన ఫంక్షన్స్ కన్నీ మీరే ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు టేబుల్లో ఉండే మ్యాక్సిమం శాలరీ అంటే హైయెస్ట్ శాలరీ ఎవరికి పే చేస్తున్నారో నాకు అది కావాలి, కాబట్టి దానికి మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు దాన్ని రన్ చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు 1 lakh అనేది మ్యాక్సిమం శాలరీ. ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో హైయెస్ట్ పెయిడ్ శాలరీ ఈజ్ 1 lakh. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్, మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ని గ్రూప్ బై అండ్ ఆర్డర్ బైతో ఎలా యూస్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దామండి. ఈ గ్రూప్ బై అనేది
సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ని గ్రూప్ బై అనేది గ్రూప్ బై లిస్ట్లో యూస్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనకి సెలెక్ట్లో ఇంకేమన్నా కాలమ్స్ కావాలంటే మనం గ్రూప్ బై యూస్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి మొత్తం నేమ్స్ అండ్ ఐడీస్ అన్నీ చూపించింది మనకి. మనమేం కండిషన్స్ అప్లై చేయలేదు. ఇక్కడ ఆర్డర్ బైలో అసెండింగ్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆ అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే తీసుకుంది. ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇచ్చినాం కాబట్టి ఎంప్లాయ్ ఐడి బేస్ చేసుకొని మనకి సీక్వెన్స్ అనేది ఇచ్చింది. 0 1 2 3 4 లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. అండ్ ఏ నేమ్కి ఎంత హైయెస్ట్ శాలరీ పే చేస్తున్నారో అది మాత్రం చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక 2 కాలమ్స్ ఉంటే కూడా ఏ కాలంలో ఎక్కువ శాలరీ ఉంటే ఆ కాలంనే ఇది రిటర్న్ చేస్తుందండి. అందుకే మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్లో కొన్ని డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నరేష్ అనేది డూప్లికేట్గా కూడా ఉన్నది కాబట్టి మనం వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ డిస్టింక్ట్ అనే క్లాసు మనకి మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ శాలరీస్ 50,000 25,000 1 lakh ఇలా ఉంటుంది కదా. దీంట్లో ఏదైతే హైయెస్ట్ శాలరీ ఉందో ఆ హైయెస్ట్ శాలరీని ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి 1 lakh అనేది హైయెస్ట్ శాలరీ మన టేబుల్లో ప్రొవైడ్ చేసిండేది. అదే మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ని సబ్ క్వరీస్లో ఎలా యూస్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇప్పుడు సేమ్ అంటే శాలరీకి మనకి సబ్ క్వరీలో మళ్ళీ అదే సెలెక్ట్ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని మనకి మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తే ఇది మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది 1 lakh అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ శాలరీకి. అలాగే ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం స్టార్ మొత్తం ఫెచ్ చేస్తుంది డీటెయిల్స్ అన్నీ. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి 1 lakh అనేది హైయెస్ట్ శాలరీ అండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ కొడితే మనకి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది వస్తుంది. ఇలా మనం సబ్ క్వరీస్లో యూస్ చేయొచ్చు. మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ని హ్యావింగ్ అనే క్లాస్తో ఎలా యూస్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాము. మనం హ్యావింగ్ అనేది సిమిలర్గా వేర్ క్లాస్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది. హ్యావింగ్ అనేది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కోసం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హ్యావింగ్ మ్యాక్స్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 25,000 అంటే శాలరీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 25,000 ఉండేది తీసుకుంటుంది. అలాగే ఎంప్లాయ్ ఐడి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండేవి మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఇలాంటి వాటికి మనం హ్యావింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ అనేది చూపించింది. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 25,000కి ఏది ఉన్నాయో అవన్నీ చూపించింది. ఎంప్లాయ్ ఐడి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే 2కి అబవ్ ఏది ఉందో అది కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి రిజల్ట్ అనేది చూపించింది. ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మీరు మిగతా మినిమం ఫంక్షన్కి, సమ్ ఫంక్షన్స్కి, యావరేజ్ ఫంక్షన్స్కి అన్నిటికీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి తగిన విధంగా రిక్వైర్మెంట్కి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. రిమైన్ వాటికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మినిమం ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయ్ అనే టేబుల్లో కంపెనీ వాడు ఎవరికి తక్కువ శాలరీ ఎంత పే చేస్తున్నాడు అనే సమయంలో మనం మినిమం ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుంటాము. దీనికి ఇప్పుడు మినిమం శాలరీ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో చూస్తే ఎంత చూపిస్తుందో చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 500 అనేది మినిమం శాలరీ చూపిస్తుందండి. నెక్స్ట్ మనకి నేమ్, ఐడి అలాగే మినిమం శాలరీ ఏ ఎంప్లాయ్కి ఎంతెంత తక్కువ శాలరీ ఇస్తున్నారో కావాలంటే మనం ఇలా రాయొచ్చు. లేదనుకో సబ్ క్వరీ కూడా యూస్ చేసుకొని సబ్ క్వరీలో కూడా మనం ఈ కండిషన్స్ ఇచ్చుకొని మనం ఫెచ్ చేయొచ్చండి డేటాని. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి ఈ నేమ్స్కి ఇంతెంత శాలరీ ఇస్తున్నారు, కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 50,000 ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారో అదంతా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అనే ఫంక్షన్ మనకి ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉండే మొత్తం శాలరీని సమ్ చేసి ఎంత ఉందో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. 3,79,500 చూపిస్తుంది. అదే యావరేజ్ శాలరీ కావాలంటే యావరేజ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుంటాము. అంటే టోటల్ శాలరీ బై నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్, అంటే ఎంతమంది ఉన్నారో అంత కౌంట్ ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కమెంట్లో పెట్టినాం కదండి, టోటల్ శాలరీ బై నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే మనకి 42,166 శాలరీ యావరేజ్ శాలరీ అండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. 42,166 యావరేజ్ శాలరీ. నెక్స్ట్ కౌంట్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి మొత్తం కౌంట్ ఇచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు 9 రోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ని 9 రోస్ చూపించింది మొత్తం టేబుల్లో. కౌంట్ స్టార్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి మొత్తం కౌంట్ అనేది చూపిస్తుంది, ఇదర్ నల్ వాల్యూస్, నాన్ నల్ వాల్యూస్ మొత్తం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. కౌంట్
9 ఇచ్చింది. మొత్తం వాల్యూస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అయ్యుండొచ్చు, నల్ వాల్యూస్ అయ్యుండొచ్చు, నల్ వాల్యూస్ అయ్యుండొచ్చు, ఏదన్నా కానీ అన్ని రోస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది కౌంట్ స్టార్ అనేది. నెక్స్ట్ పవర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి పవర్ వాల్యూ అనేది ఇస్తుంది. ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ 3,2 అంటే 3 స్క్వేర్, 3/2 అంటే మనకి 9 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. 9 అనేది రిటర్న్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది ఇస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ 4 స్క్వేర్ అంటే 4 × 4 16 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. 16 అనేది రిటర్న్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అండి. ఇప్పుడు SQRT అనేది స్క్వేర్ రూట్. ఇప్పుడు 3కి స్క్వేర్ రూట్ కావాలంటే మనకి ఈ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము. 1.732 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. చూడండి. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ వాల్యూ అండ్ సీలింగ్ వాల్యూ. ఫ్లోర్ వాల్యూ అనేది లీస్ట్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఒక నెంబర్కి ఏది తక్కువ నెంబర్లో ఉందో ఆ రౌండ్ ఫిగర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సీలింగ్ వాల్యూ వచ్చి ఏది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉందో దానికి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 3.7కి ఫ్లోర్ వాల్యూ 3 రిటర్న్ చేస్తుంది. అదే సీలింగ్ వాల్యూ 4 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం రెండు ఫంక్షన్స్ని. ఫస్ట్ 3 వాల్యూ రిటర్న్ చేసింది ఫ్లోర్ అనేది, సీలింగ్ వాల్యూ 4 రిటర్న్ చేసిందండి. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఫంక్షన్. ఇది మనకి ఒక డేటా అంటే ఒక నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ పాయింట్స్ని ఏ డెసిమల్ పాయింట్ నుండి మనకి రౌండ్ వాల్యూ కావాలో అక్కడ మనకి రౌండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి మనకి 2 ఇచ్చినాం. అంటే 2 అనేది డెసిమల్ ప్లేసెస్, అంటే 3.73 దాని తర్వాత అంతా జీరోలు చూపించేస్తుంది. అంటే మనం అక్కడ 3 ఇస్తే 3 డిజిట్స్ తర్వాత ఉండే జీరో చూపిస్తుంది. అట్లా ఏ డెసిమల్ పాయింట్ ఇస్తే ఆ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత నుండి మనకి జీరోస్ చూపిస్తుంది, అంటే రౌండ్ చేస్తుంది అక్కడ నుండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కింద 3,1 ఇచ్చినాం. 3 అనేది మనకి డెసిమల్ ప్లేసెస్, అంటే 734 3 డిజిట్స్ తర్వాత వచ్చేది మనకి జీరో చూపిస్తుంది. ఆ నెంబర్ని రౌండ్ చేసేస్తుంది. అండ్ 1 అనేది ఆపరేషన్ అనమాట, పాజిటివ్ ఆపరేషన్. అండ్ కింద లాస్ట్ దానికి వచ్చి మనకి నియరెస్ట్ ఇప్పుడు 35 అనేది నెంబర్, అలాగే -1 అనేది ఆపరేషన్. అంటే దానికి డెసిమల్ ప్లేసెస్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చినాం. నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి రౌండ్ వాల్యూ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే 35.7కి దగ్గరలో ఉండే రౌండ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. ఇప్పుడు చూడండి 3.73 3.734 అంటే ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ తర్వాత డెసిమల్ పెట్టినాం కాబట్టి ఇక్కడ రిజల్ట్లో 3.73 దాని తర్వాత జీరోస్ వచ్చినాయి, అంటే రౌండ్ చేసినాయి ఇక్కడ డెసిమల్ ప్లేసెస్ని. ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఈ 3 డిజిట్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ మనం 35.714కి నియరెస్ట్ నెంబర్ అంటే రౌండ్ నెంబర్, అంటే మనకి ఇప్పుడు 35 నుండి రౌండ్ నెంబర్ ఏదంటే 40 చెప్తాం కాబట్టి 40 ఇక్కడ రిజల్ట్లో చూపించింది. అలా రౌండ్ ఫంక్షన్ మనం యూస్ చేస్తాం మన రిక్వైర్మెంట్ తగినట్టు. నెక్స్ట్ పై ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చి 3.14, అది మనకు తెలుసు. కానీ SQLలో మనం పై ఫంక్షన్ మాత్రం యూస్ చేస్తాం ఆ వాల్యూ కావాలంటే. అదే ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం, దాని వాల్యూస్ అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. పై అనేది 3.14, ఈ వాల్యూ వచ్చి 2.718 అలా చూపించింది. నెక్స్ట్ ఏబిఎస్ ఫంక్షన్. ఏబిఎస్ మీన్స్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ. 3.7 అబ్జల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 3.7 కాబట్టి 3.7 రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే సైన్ ఫంక్షన్, అంటే ఇప్పుడు 3కి సైన్ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లస్ వాల్యూస్ వస్తే దానికి 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. అదే నెగిటివ్ సైన్ వస్తే మనకి -1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి 3.7 ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ రిటర్న్ చేసింది. అలాగే పాజిటివ్కి వచ్చి 1 రిటర్న్ చేసింది, నెగిటివ్ నెంబర్స్కి -1 రిటర్న్ చేసింది. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ మీన్స్ ఇది 0 and 1 మధ్యలో మాత్రమే ర్యాండమ్ నెంబర్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే నువ్వు ఎంత పెద్ద డిజిట్ ఇచ్చినా, ఇప్పుడు సపోజ్ 356 ఇస్తే కూడా అది 0 and 1 మధ్యలోనే వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ లాగరిథమ్స్. లాగ్ ఫంక్షన్ అనేది లాగరిథం కోసం యూస్ చేస్తాం. log2 వాల్యూ 0.693 అలా వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే sin 45 దాని వాల్యూని ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది 0.850. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి ఫస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అనేది 0.713, దాని తర్వాత లాగరిథం వాల్యూ, దాని తర్వాత వచ్చి sin 45 వాల్యూ చూపించింది. రేడియన్స్ ఫంక్షన్. ఇది మనకి ఒక వాల్యూ రేడియన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే మనకి వాల్యూ ఇంటూ 1 డిగ్రీ వేయాలండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 100 ఇంటూ డిగ్రీ వచ్చి 0.175 కదండి. ఇప్పుడు ఇది వేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా 1కి ఈక్వల్ వస్తుంది. అదే మనం SQLలో డైరెక్ట్ రేడియన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా 1 చూపించింది. అదే డిగ్రీస్ ఎలా
ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఇంటూ మనకు 1 రేడియన్ ఎంతో దాన్ని వేస్తే మనకి వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 రేడియన్ 57.296 అది ఇచ్చినాము. అలాగే ఇంటూ 2 అంటే ఇక్కడ డిగ్రీస్ 2 ఇచ్చినాం కాబట్టి ఇది 114 వస్తుందండి. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది సీక్వెల్లో. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి 114 రిటర్న్ చేసింది. సీక్వెల్ అంతా ఫంక్షన్సే రిటర్న్ చేస్తాయండి. మ్యాథమెటికల్లో అయితే మనం ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తాము, సీక్వెల్ అలా కాదు, మనం సింటాక్స్ బేస్డ్ కదా, సింటాక్స్ యూస్ చేస్తే సరిపోద్ది. అలాగే సిమిలర్గా మనం ట్యాన్ ఫంక్షన్, కాస్ ఫంక్షన్, ఏ సైన్ ఫంక్షన్, ఏ టాన్ ఫంక్షన్, కాట్ ఫంక్షన్, కొసైన్ ఫంక్షన్ ఇలా మనకి మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని అవన్నీ సిమిలర్గానే వాడతాము. అవి కూడా సేమ్ రిజల్ట్ అంటే మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ కావాలో అలాంటి రిజల్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి.